장비를 들고 가서 그 데모를 합니다. 좌표라든가 이런 거 하나도 공개 안 하고 있다가 사격 당일, 사격 직전에나 여기에서 저쪽을 향해서 쏘세요라고 했을 때 쐈는데 거의 진짜 그 5m 안쪽에 떨어지는 놀라운 좀 그 성능을 보여줌으로써 Amunicją niekierowaną. Jest to rażenie powierzchniowe. W systemach HOMAR mówimy o amunicji precyzyjnej, gdzie punkt upadku rakiety jest wskazywany w sposób bardzo dokładny. 드디어 천무가 폴란드에서 실전 사격을 진행했습니다. 2022년 계약 체결 후 2023년 11월 처음으로 완제품이 조립되어 배치된 호마르K가 약 1년 뒤인 2024년 12월에 처음으로 폴란드 훈련장에서 실제 사격이 이루어진 것인데요. 실전 사격을 수행한 부대는 제18포병여단 소속 제3미사일 비행대대로 우스트카에 위치한 중앙 공군 훈련장에서 수행되었습니다. 영상은 공개되지 않았지만 국방부가 공개한 사진을 통해 몇 가지 유추해볼 수 있었는데, 진행된 미사일은 구경 239mm이자 최대 사거리 80km를 지닌 CGR-80 유도 미사일이었으며, 이는 국내에서 천무 미사일로 불려지는 대표적인 무기체계입니다. 하나 에어로스페이스에서 개발 생산되어 폴란드에 수출되었죠. 사실 폴란드의 실전 사격이 진행되기 전부터 과연 폴란드 내 어느 훈련장에서 실사격 테스트가 진행될지 기추가 주목되었었는데요. 한국 같은 경우 수십 킬로미터에 달하는 대규모 훈련장을 보유하고 있지 못한 터라 부득이 서해 바다를 향해 미사일을 발사하곤 하는데, 광활한 토지를 보유한 폴란드는 해양 사격이 아닌 실제 대지 사격이 가능하여 발사 후 회수를 통한 추가 데이터 확보가 이루어질 수 있기 때문에 국내에서도 많은 관심을 가진 것이었죠. 이에 우스트카 훈련장은 하이마스를 비롯한 호마르 A 및 호마르 K 시스템의 능력을 확인하기 위해 사거리 70km의 무기를 발사할 수 있도록 전체적인 개선 작업이 진행되었습니다. 이로써 국내에서는 진행되지 않은 미사일 회수 분석 자료가 폴란드를 통해 얻을 수 있게 되었죠. 폴란드도 10년 전까지만 해도 훈련장에서 20km 이상 거리에서 발사할 수 없었지만, 이번에 한풀 방산 계약을 통해 K9 저주포와 호마르K의 도입으로 훈련장 사거리를 대폭 늘린 것인데요. 추후 한국 국방부는 한풀 연합훈련을 통해 우리군 무기체계의 사거리 연장 미사일 테스트를 폴란드에서 진행할 계획이라고 밝히기도 했습니다. 이번 천무의 실전 사격이 이루어지기 하루 전날 폴란드 국방부는 천무와 K9의 2차 계약 확정 발표를 했는데요. 이 계약을 통해 폴란드는 288대의 천무 단장 로켓 도입 전체 물량을 확보하였고, 이는 지난 정부에서 체결한 한풀 방산 거래 계약 중 유일하게 전체 도입이 확정된 사례였습니다. 특히 폴란드 신정권은 추가 2대를 더 도입하기로 하면서 대규모 미사일 통합 계약까지 체결했는데요. 그 계약 규모도 3조 4,475억 원에서 3조 6천억 선까지 늘어날 전망입니다. 여기에 K9 2차 물량 152문에 약 3조 4천억 원까지 포함해 이번 계약 금액만 무려 7조 원에 달하였죠. 주목해야 할 것은 이번 계약을 주도한 인사가 새로 부임한 파엘 베이다 국방부 차관으로 지난 정부 시절 집권당인 PIS가 추진한 한풀 방산 계약을 앞장서서 비판했던 사람이었다는 것입니다. 그럼 베이다 차관이 갑자기 입장을 바꾸어 천무의 290문 계약을 빠르게 추진하였으며, 심지어 지난 정부 시절보다 더 많은 수의 천무와 로켓 미사일을 도입하였던 것이죠. 이는 폴란드의 핵심 부대인 18기계화 사단과 16기계화 사단에서 천무를 실운용 중인 병사들의 극천들이 있었기 때문에 가능한 것입니다. 도입하기 전까지만 해도 극동 변방의 나라에서 개발하여 단 한 번도 유럽에 수출되지 않았던 에메랄스를 도입하는 데에 많은 의구심이 들었지만, 까다로운 현지 테스트와 실운용 평가 이후 모든 고정관념이 깨진 것인데요. 천무 체계기술 2팀의 이승훈 부장은 해외 관계자들의 천무에 대한 반응을 두고 해외에서 실제로 장비를 들고 와서 시험을 진행하는데, 폴란드의 경우 좌표를 하나도 공개하지 않고 있다가 사격 당일이나 또는 사격 직전에 여기에서 저쪽을 향해 쏘세요 라고 했을 때 오차 범위 CEP가 5m 안쪽인 놀라운 성능을 해외 관계자들에게 보여줌으로써 크게 만족감을 표시했다라고 했습니다. 또한 이번 첫 사격 훈련을 진행한 폴란드 18포병연대의 인터뷰를 통해서도 호마르K가 왜 세계 최고의 MLRS 시스템인지 알려주었죠. Na terenie 18 Pułku Artylerii, a za nami pierwsze Homary K. Kiedy to Państwo przyjechały i jakie są pierwsze wrażenia? Zgodnie z harmonogramem dostaw pierwszy dywizjon systemu HOMAR K dotarł do końca 2023 roku. W związku z tym... Jakie są pierwsze doświadczenia? No, pierwsze doświadczenia nie mogą być inne dla dowódcy dywizjonu czy obsług jak pozytywne. No, mówimy tutaj o zupełnie nowym sprzęcie, fabrycznie nowym, na gwarant, i czas reakcji też jest bardzo krótki, więc no, to daje nam
duże możliwości szkoleniowe. Jakimi w takim razie możliwościami ten sprzęt dysponuje w porównaniu do sprzętu poprzedniej generacji używanych w Wojsku Polskim? Mówiąc o zdolnościach systemu Homar K, należy rozpocząć chyba całą rozmowę od tego, gdzie ulokowany jest ten sprzęt. Dywizjon rakiet, który jest w składzie pułku artylerii, czy też w brygady artylerii, to jest tak zwana, a może nawet nie tak zwana, tylko to jest artyleria dywizji, czyli narzędzie dowódcy dywizji do oddziaływania głębokiego na przeciwnika, który znajduje się na jego kierunku działania. Tego systemu z jakimś innym, ze względu na to, że to jest dywizjon rakiet, nie jest ekwiwalentem dywizjonu artylerii rakietowej, więc mówimy tutaj o zupełnie nowej zdolności, którą siły zbrojne pozyskują. Wspomniał Pan o nowoczesnym sprzęcie wojskowym. Widzieliśmy tutaj system Gladius, Homary K. Jak przebiega to wdrożenie? Czy jest to, wiąże się z jakimiś problemami? No bo do tej pory nie było specjalistów, którzy znali ten sprzęt. Tak, to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, bo to jest sprzęt, który my jako pierwsi w Wojsku Polskim pozyskaliśmy. Decyzją wyższych przełożonych 18 Pułk Artylerii będzie wyposażony w sprzęt koreański, czyli to 2 dywizjony ogniowe K9 Thunder i 2 dywizjony rakiet K239 Homar K. Testujemy ten sprzęt, polski sprzęt wybudowany przez polskie firmy. To jest system poszukiwawczo-uderzeniowy, szkolenia przez firmy polskie WB Electronics, Flytronic, moich żołnierzy, żeby się z tym sprzętem zapoznali i szkolenie w Korei na sprzęcie koreańskim, czyli na K239 i na K9. Przede wszystkim dywizjony artylerii rakietowej, które funkcjonowały i funkcjonują dalej do tej pory, dysponują amunicją niekierowaną. Jest to rażenie powierzchniowe. W systemach Homar mówimy o amunicji precyzyjnej, gdzie punkt upadku rakiety jest wskazywany w sposób bardzo dokładny. 이로 인해 폴란드 정치인뿐만 아니라 자칭 군사 전문가로 활동하며 한국산 무기들을 쓰레기라고 지칭했던 야로슬라프 볼스키 역시 이번 폴란드 실전 사격을 두고 누가 찍었는지 모르겠지만 칭찬합니다. 참 멋진 사진이네요. 폴란드 호마르 K의 첫 번째 전투 사격이 있었습니다 라고 했습니다. 굳이 천무가 아닌 사진이 잘 나왔다며 칭찬하는 저 뽐새 역시나 찐따답습니다. 반면 여당 정치인 팔로스프키는 그동안 폴란드가 사용해오던 구수련 로켓 시스템보다 4배나 더 강력한 천무라면서 극찬을 했는데요. 그는 위대한 조직적 성취에 큰 축하를 보냅니다. 폴란드는 다시 한번 미사일 부대를 가지게 되었으며 이번에는 이름뿐만 아니라 국내에서 실제로 발사되었습니다. 그것도 4대의 토치카보다 훨씬 더 뛰어난 성능을 가진 시스템으로 과거에 존재했던 구수련의 다른 시스템들을 사용하던 때에는 창문이나 겨우 맞출 수 있을 정도였죠 라고 했죠. 특히나 실전 사격 사진과 함께 공개된 또 다른 사진을 통해 상당히 눈에 띄는 장면이 포착되었는데요. 바로 세대의 호마르 K 중 2대의 발사대에 탑재된 미사일이 CTM-290 전술탄도탄이었다는 것입니다. CTM-290은 미국 지대지 전술탄도탄인 에이티김스와 동등한 KT즘 미사일 계열의 수출력 미사일로 구경 600mm에 길이 4m, 무게 약 1.5톤에 사거리는 300km에 달하는 전술 지대지 유도무기 KT즘-2의 수출력 모델을 말합니다. 미사일 전체 중량 중 3분의 1이 탄도 무게이죠. 북한의 연평도 포격 이후 국방과학연구소는 KT즘을 개발했는데요. 열압력 탄두를 사용해 콘크리트 강화, 지하갱도 진지에 들어가 있는 240mm 방사포, 170mm 자주포를 파괴할 수 있는 정밀 유도 무기이며 또한 공산권 독재 지도자들을 빠르고 확실하게 제거할 수 있는 무기라는 점에서 북중러가 촉각을 곤두세우고 있는 무기체계이죠. 폴란드군이 한국제 최신 K2 표전차로 5km의 단거리 교전에서 빠른 기동성 및 화력을 통한 지배력을 지니고 후방에서는 K9 자주포로 40에서 50km의 표적을 제압하며 호마르 K로 300km 안팎의 주요 요충지와 곳곳의 사령관들을 타격할 수 있는 전력이 마련됨에 따라 러시아군들의 등골이 오싹해질 것으로 보입니다. 이에 러시아 매체들은 폴란드 호마르 K가 실전 사격을 진행했으며 대다수의 발사대에 CTM-290 미사일이 탑재되었다는 견제 기사를 보도했습니다.
300km 미사일을 북부 오지스에 위치한 포병부대에 배치하게 된다면 러시아의 국외 영토인 칼리닝그라드는 물론 발트해에서 활약 중인 러시아 북해 함대의 활동 노선들도 모두 사거리 안에 들어오게 되는데요. 특히나 한국 정부는 올해 10월 수출용 미사일의 사거리를 기존 300km에서 500km로 크게 늘리는 개량을 진행하였고, 이에 러시아군의 휴전방이라 불리는 벨라루스 전역이 사거리에 포함되어 러시아 서진 정책이 완벽하게 봉쇄될 것으로 보입니다. 이런 상황 가운데 최근 한국군의 놀라운 발표에 북한과 중국도 충격을 금치 못하고 있는데요. 바로 천무에서 사용하는 한국형 확산탄이 결국 이번 달부터 전력화되기로 결정됐기 때문입니다. 확산탄은 큰 포탄 안에 여러 발의 작은 자탄들이 들어있어 239mm 미사일 한 발에 축구장 3개 넓이를 완전히 초토화할 수 있는 것으로 알려진 탄두인데요. 지난 2일 정부 관계자에 따르면 국내에서 처음 개발된 무유도탄 최종 수락 시험이 3일 국방과학연구소 안흥시험장에서 진행된다며 수락 시험 이후 이달 안에 천무가 배치된 부대에 무유도탄을 전력화할 예정이라고 말했습니다. 여기서 말하는 무유도탄이 바로 확산탄을 뜻하는 것이죠. 한때 확산탄의 높은 불발률로 인해 민간인의 피해가 발생하자 유럽 비정부 기구들은 확산탄 생산 업체들에게 투자하면 안 된다는 운동을 벌이면서 우리나라의 한화와 풍산 역시 많은 제약이 있었었는데요. 그러나 올해 풍산은 이스라엘에서 진행된 K9의 155mm 확산탄 불발 시험에서 1% 미만의 불발률을 기록해 세계 최초로 수출이 가능한 탄두를 개발했으며 하나에어로스페이스 역시 코리아 디펜스 인더스트리로 물적 분할을 통해 무유도탄 개발에 나섰고, 올해 10월에 진행된 정확도 시험에서 불발률 1% 미만을 달성하였습니다. 1% 미만의 불발률은 미국도 성공하지 못한 세계 최고의 기술인데다 한국형 확산탄의 경우 자탄이 불발되더라도 3분 내에 자폭하는 기능이 있어 불발된 상태로 계속 남아 민간에 피해를 줄 가능성이 거의 없다는 장점이 있죠. 즉 한국은 안보적 상황으로 확산탄을 보유할 수밖에 없지만 불발률을 극소로 낮추는 유일무이한 기술을 세계 최초로 개발한 것이죠. 비정부 기구에서는 불발률 1%를 초과하는 확산탄의 경우 제약을 걸고 있는데, 미국의 경우 5%, 러시아의 경우 25% 이상의 높은 불발률을 지니고 있는 것으로 알려져 있습니다. 천무가 수출되면서 확산탄의 수출 가능성도 높게 점쳐지고 있는데, 일례로 우크라이나 정부가 한국 정부에 공식적으로 수입을 원했던 무기들 가운데 천무와 확산탄이 주요 무기로 자리 잡고 있고, 특히 천무는 높은 호환성으로 다양한 구경의 미사일이 탑재가 가능한데 동유럽에서 많이 사용하는 122mm 탄도 쓸 수 있도록 개량이 되어 다양한 구경의 확산탄이 사용 가능할 것으로 보입니다. 물론 북한과 러시아는 한국의 천무엔 확산탄 패키지 수출을 상당히 꺼릴 것으로 보이는데요. 일부 몇몇 편향된 국내 언론들조차 이를 동조하며 인권을 운운하면서 한국의 첨단 무기인 확산탄의 제조를 중단해야 한다고 할 지경입니다. 북한의 핵탄두와 러시아의 초음속 미사일은 괜찮고 천무와 확산탄만 인권에 중대한 악영향을 끼친다는 건지, 이번 1% 미만 불발률에 대해 또 뭐라고 짓거릴지 기대가 되네요. 무튼 북한이 발광하고 있다는 걸 보면 우리가 잘하고 있다는 걸 느낍니다.